பெருவிழா. ஏனென்றால் கடவுளால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு புது பங்கு தந்தையை உங்களுக்கு அளித்திருக்கின்றார். இது ஒரு முக்கியமான நாள். அவருடைய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள நாம் அனைவரும் கூடி ஜெபிக்கின்றோம். இந்த பொறுப்பெல்லாம் அவர் சரிவர ஏற்று நிறைவேற்றவும் கடவுளுடைய ஆசீர் அவருக்கு மிகவும் அவசியம். ஆகவே நாம் அனைவரும் கூடி அவருக்காக ஜெபிப்போம். அவருடைய சேவையை எல்லா பங்கு மக்களுக்கும் அளிக்க கடவுள் வேண்டிய ஞானத்தையும் விவேகத்தையும் பரிசுத்த ஆவியின் அருளையும் கொடுக்க இந்த சடங்குகளை ஆரம்பிப்போம். அவருடைய நியமன பத்திரத்தை படிக்கப் போகின்றோம். We will now read the appointment letter, the decree sent by Most Reverend Dr. Peter Machado, naming him as the parish priest of Sacred Hearts Church. Letter of appointment decree. Our beloved brother, Right Reverend Father Dudh Xavier Santosh, after due consultation and prayerful reflection, and to provide for proper care of souls entrusted to me, I am pleased to appoint you as parish priest of Sacred Heart Church, Richmond Road, in place of Bishop Joseph Susainathan, the outgoing parish priest, with effect from 20th of June 2025, in accordance with the norms of Canon 523 of the Code of Canon Law. And I entrust you to the care of souls of that parish with all faculties, duties, rights and privileges attendant to your office according to the universal law and the particular law. As the parish priest of the parish, you are to exercise the pastoral care of the parish community entrusted to you under the authority of the diocesan bishop. You are also to carry out the functions of teaching, sanctifying and governing with the cooperation of other presbyters or deacons and with the assistance of lay members of the Christian faithful according to the norms of law. As prescribed by Canon 527 Part 2 and by the particular law of this archdiocese, you will take canonical possession of your parish through a ceremony of installation in the Sunday Eucharistic celebration or other alternatives. During the Mass of installation, you will be required to make the profession of faith as stipulated by Canon 833 Part 6. Kindly make the appropriate arrangements with the Dean of the Basilican Deanery for your canonical installation as parish priest. In the installation ceremony, this appointment letter will be read out to the faithful of the Sacred Heart Church, Richmond Road. You are appointed for a period of 5 years. However, your term in the above mentioned office may be shortened depending on the pastoral needs of the archdiocese and other exigencies. This appointment is also governed by other canonical legislations of the Church. Thus, my rights and obligations as ordinary of the archdiocese to remove or to transfer you in accordance with the norms of law and to provide for proper care of souls entrusted to me are always to be kept in mind. I am enclosing the installation ceremony liturgy and the copies of profession of faith, oath and allegiance and secrecy, and handing over the installation documents. Please send copies of the documents to my office, duly signed by all those who are officially involved in the installation ceremony. May Mary, our Mother, support you and guide you in the mission entrusted to you by her Son. May Saint Francis Xavier, patron of our archdiocese and universal patron of the missions, inspire you to dedicate yourself to the apostolic and missionary work in the parish and in the archdiocese. In testimony thereof, I
I have fixed my signature and seal given at Bangalore on the 6th of May 2025 by Most Reverend Peter Machado, Archbishop of Bangalore. Now we have read the appointment letter, and he is now appointed as the parish priest of this parish. As a mark of giving him all the rights and duties of this parish, the outgoing parish priest, Most Reverend Susenathan, will invest the new parish priest with the stone. இப்பொழுது நம்முடைய ஆயர் புதிய பட்டம் புதிதாக பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள போகும் நம்முடைய ஃபாதர் சந்தோஷ் ராயருக்கு பொறுப்பின் அடையாளமாக ஸ்டோலை அறிவிப்பார். The Archbishop has selected you to be the representative of Christ in the parish of Sacred Heart. With the grace of God and according to the instructions of my superiors, I have carried out this responsibility up to this day. I feel extremely happy to place in your hands this responsibility. As a sign of this, I invest you now with this stone. எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம். இப்பொழுது மாற்றும் பாவி புனித மரியன்னை பசிலிக்காவுக்கு செல்லும் தருவாயில் புதிதாக நம்முடைய பங்கிற்கு அருட்தந்தை தூது சந்தோஷ் அவர்கள் தன்னுடைய பணி வாழ்வை துவங்க இருக்கின்றார். இறைவனுக்கு நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும். இறையரசுவின் பணியானது தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிறது. பணியாட்கள் தான் வேறே இருந்து பணி செய்கின்றார்களே தவிர இறையரசு பணி தொடருகிறது. ஆகவே இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தி இன்றையிலிருந்து இந்த பணி வாழ்வை ஆரம்பிக்கும் அருட்தந்தை தூது சந்தோஷ் அவர்களுக்காக வேண்டுவோம். அத்தோடு சேர்ந்த அனைத்து பங்கு மக்களும் ஒன்றாக இணைந்து இறையரசின் பிரசனமானது இறையரசு இன்னும் அதிகமாக வளர்ச்சி பெற நம்முடைய பங்கிலே ஆண்டவர் இயேசுவின் அந்த பிரசனம், அவருடைய அன்பு, அவருடைய நற்செய்தியானது இன்னும் அதிகமாக மக்களுக்கு அறிவிக்கப்படவும், அதை நாம் வாழ்ந்திடவும், உயிருள்ள சாட்சிகளாக வாழவும் வேண்டிய வரங்களுக்காக திருப்பலியில் வேண்டுவோம். அன்பார்ந்தவர்களே, பங்குத்தந்தைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பொறுப்பை இப்பொழுது ஆயர் பங்குத்தந்தை கொடுப்பார். என்னவென்றால், விவிலியத்தை அவர் கையில் கொடுத்து மக்களை விசுவாசத்திலும் நம்பிக்கையிலும் வளர செய்யவும், அந்த நற்செய்தியை ஆண்டவருடைய வார்த்தை மக்களுக்கு அனுதினம் போதிக்கவும், அவருடைய சொந்த வாழ்விலும் நற்செய்தியை நம்பி அதில் திறம் பெற்று எதற்கும் பயப்படாமல் கடவுளுக்கு ஊழியம் செய்ய அவருக்கு ஒரு ஆறுதலாக இருக்க விவிலியத்தை அவர் ஒப்படைப்பார். In the name of the Archbishop of our Archdiocese, I place in your hands this Holy Bible, Book of Gospels. Accept this with firm faith and hope in the Word of God. Spend your life to proclaim the Word of God in love. In good times and in bad, proclaim the Word of God fearlessly. May the people of God of this parish
be nourished through this word. May the spiritual welfare be your contentment. In times of difficulties, may the word of God be your strength and support. ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக. புனித யோவான் எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். அக்காலத்தில் இயேசு கூறியது, என் ஆடுகள் எனது குரலுக்கு செவி சாய்க்கின்றன, எனக்கும் அவற்றை தெரியும், அவையும் என்னை பின்தொடர்கின்றன. நான் அவற்றுக்கு நிலைவாழ்வை அளிக்கின்றேன், அவை என்றுமே அழியா. அவற்றை எனது கையிலிருந்து யாரும் பறித்து கொள்ள மாட்டார். அவற்றை எனக்கும் அளித்த என் தந்தை அனைவரையும் விட பெரியவர். அவற்றை என் தந்தையின் கையிலிருந்து யாரும் பறித்து கொள்ள இயலாது. நானும் தந்தையும் ஒன்றாய் இருக்கின்றோம். இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி. சகோதரிகளே, வெள்ளிக்கிழமை தோறும் நாம் ஆண்டவர் இயேசுவின் திரு இதயத்தை நினைவு கூறவும், அந்த இதயத்தில் இருந்து பொங்கி வழியும் அருளையும் ஆசிரியும் நிறைவாக பெறவும் நாம் எடுத்துக் கொள்கின்ற ஆன்மீக முயற்சிகளே நவ நாட்களில் திருப்பலிகளில் நாம் பங்கேற்பது. மேலும் இன்றைய நாளிலே மனிதனுடைய வாழ்வை பார்க்கின்ற பொழுது இதயமும் செல்வமும் என்கின்ற இந்த இரு முக்கியமான இந்த நிலைகளை நாம் உணர்ந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகின்றோம். செல்வம், இந்த உலகத்தில் செல்வராக இருக்க வேண்டும். மேலும் இந்த உலகத்தின் ஆசபாசங்கள், புகழ் பட்டங்கள், செல்வம், வகை வகையான வசதிகள், இவராகத்தான் மனிதன் இவைகளை பெற்று வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார். செல்வம். அதே சமயத்தில் இதயம் என்றும் உண்டு. இந்த இதயம் எப்படி நினைக்கின்றதோ அதே போல நம்முடைய நடைபாதையும் அமைந்து விடுகிறது. ஆகவே மனிதனின் இதயம் இயேசுவின் இதயத்தை போல் மாற வேண்டும். நவநாள் ஜெபத்தில் நாம் படிக்கின்றோம், உம்முடைய இதயத்தின் போல் எங்கள் இதயம் மாற வேண்டும் என்று. இவ்வாறு இருக்க இயேசுவின் பார்த்த சகோதர சகோதரிகளே, செல்வங்கள் மனிதனுடைய இந்த உலகத்தின் எண்ணங்கள், இவை அனைத்தும் இறைவனின் செயல்பாடுகள், இறைவனின் சித்தம் இதை மறைத்து விடுகிறது. ஆனால் கிறிஸ்துவர்களாகிய நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எச்சரிக்கையாக இருந்து இந்த உலக கண்ணோட்டத்தின்படி அல்ல, இந்த உலகம் காட்டும் வழி அல்ல, மாறாக
இறைவன் காட்டும் வழியில் பயணம் செய்ய வேண்டும். எனவே என்னுடைய செல்வம் இயேசுவின் உள்ளமாக மாற வேண்டும். எனவே இத்தகைய ஒரு மனதிலே ஒரு எண்ணத்தின் மாற்றம், நம்முடைய செயலில் மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் நம்முடைய கவனம் எல்லாம் இந்த உலகத்தின் செல்வம் அல்ல, இயேசுவின் இதயம் என்பதை நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் விசேஷமாக ஆண்டவர் இயேசுடைய திருதிய பக்தர்கள், திருதிய ஆண்டவருடைய பங்கை சார்ந்தவர்கள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது நமக்கு சற்று அதிகமாகவே பொறுப்புகள் அல்லது நம்முடைய வாழ்வில் இயேசுவின் இதயத்துக்கு அதிகமாக இடம் கொடுத்து இயேசுவின் இதயத்தை போல் நம்முடைய இதயம் மாறுவதற்காக நாம் எந்நாளும் முயற்சி செய்ய வேண்டும். அந்த முயற்சியில் நிச்சயமாக இறைவனின் செயல்பாடும் அவருடைய அரவணைப்பும் அவருடைய உதவியும் நமக்கு குறைவின்றி நிறைவாக நாம் பெறுவோம் என்பதுதான் நம்முடைய எண்ணமும் ஏக்கமும் எதிர்பார்ப்பும் இருக்க வேண்டும். இயேசுவில் பார்த்த சகோதர சகோதரிகளே, ஒரு பங்கு என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த பங்கை வழிநடத்துவது பணியாளர்கள். ஆகவே ஒவ்வொரு பணியாளரின் பங்கு குருவின் மேலும் பங்கில் பணி செய்யும் அனைத்து குருக்களுடைய செயல்பாடும் அவருடைய பணி வாழ்வும் மக்களுடைய வாழ்வை இறைவன் பால் ஈர்ப்பது, மக்களுடைய கவனத்தை இறைவன் பால் செலுத்த உதவுவது, மக்களுடைய ஆன்மீக வாழ்வில் அவர்களுக்கு ஆன்மீக வழிகாட்டிகளாக இருந்து இயேசுவின் இதயத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பொக்கிஷமாக அவருடைய வாழ்க்கையின் செல்வமாக அவர்கள் மாற்றுவதற்காக நற்பணி ஆற்றுகின்றவர்கள். இவ்வாறு இருக்கையில் இயேசுவின் பாதங்களே, இன்றைய நாளில் விசேஷமாக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். இறைவனுடைய ஆற்றலும் அருளும் செயல்படுகிறது. குருக்களின் வழியாக, அவருடைய பணியின் வழியாக, மேலும் அனைவருடைய ஜெப வாழ்வின் வழியாகவும் இறைவனுடைய ஆற்றல் நம்மில் செயல்படுவதை நாம் உணர முடியும். மேலும் இயேசுவின் பாதங்களே, நாம் எவ்வாறு பார்க்கின்றோம்? நம்முடைய பார்வையானது என்ன? எதை நாம் பார்க்கின்றோம்? எதை நாம் பார்த்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் பலவற்றை நம்முடைய வாழ்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய வாழ்வுக்கு வேண்டிய விசேஷமாக ஆன்மீக நலன்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் நாம் சிந்தித்து செயல்பட அழைக்கப்படுகின்றோம். விசேஷமாக கடந்த 10 நாட்களாக, ஏறக்குறைய 12 நாட்களுக்கு முன்பாக 30 குருக்கள் நாங்கள் ஜப்பான் தேசத்திற்கு சென்றோம். சென்று அங்கே எதை பார்த்தோம்? ஜப்பான் தேசம் என்று சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் உங்கள் ஃபாதர் வந்துட்டு பெரிய ஒரு நாட்டுக்கு சேர்ந்து போகிறாரு, ஒரு டூரிஸ்ட் ஆக போகிறாரு. உண்மைதான். அதே சமயத்திலே சில பாதர்களே, அங்கே நாங்கள் பார்த்தது என்ன சொல்லுகின்ற பொழுது பலவற்றை நம்முடைய மனதை உருக்கக்கூடிய, நம்முடைய மனதை தொடக்கூடிய அனுபவங்கள் ஏராளமாக இருக்கிறது இந்த இடத்திலே. முக்கியமாக புனித பால் மீக்கி மற்றும் 26 பேர் அவர்களை அந்த சிறிய குன்றின் மீது அவர்களை சிலுவையில் கட்டி அங்கே அவர்கள் இறந்தார்கள், இரத்த சாட்சிகளாக இறந்தார்கள். அந்த இடத்திற்கு நாங்கள் சென்ற பொழுது என்னுடைய உள்ளத்திலே நிச்சயமாகவே அவர்களுடைய அந்த இறைவனுக்காக அவர்கள் செய்த தியாகம், அவர்கள் சிந்திய ரத்தம், சிலுவையில் பட்ட வேதனை, இவைகளெல்லாம் மீண்டும் மனதுக்கு கொண்டு வருகின்ற பொழுது
அவருடைய விசுவாச வாழ்க்கையை அவர்களை பார்க்காவிட்டாலும் அவர்கள் விட்டு சென்ற இந்த விசுவாச வாழ்வு அவர்கள் அங்கே தன்னுடைய இறப்பின் வழியாக தந்த இந்த சாட்சியம் மிகவும் வல்லமையாக இருந்தது. அவர்களை பார்க்க முடியாது என்று, ஆனால் அவருடைய எலும்புகளை அங்கே பார்க்கலாம். மேலும் ஜப்பான் தேசத்திலே அவர்களை அப்படியாக விட்டுவிட்டார்கள். பல நாட்களாக அவர்கள் சிலுவையில் தூங்கி அப்படி இறந்தார்கள். இதை மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என்பது அரசாங்கத்தின் ஒரு எண்ணம். ஏன்? எவ்வாறு அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு இறக்கின்றார்களோ அதே போல் உங்களுக்கும் யாரெல்லாம் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகின்றார்களோ பகிரங்கமாக அவர்களுக்கும் நேரிடும் என்பதை சுட்டி காட்டுவது. ஆனால் இன்னும் ஒரு பார்வை என்ன? ஏற்கனவே ஆண்டவர் இயேசுவை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே பெற்றுவிட்டார்கள். ஞானஸ்நானத்தின் வழியாக இயேசுவை தன்னுடைய மீட்பராக அன்பராக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அவர்கள் வந்து மறைமுகமாக இருந்து அவர்களை பார்த்து செல்வார்களாம். அவர்கள் படும் வேதனைகளை பார்ப்பார்கள். அதை பார்த்து நாமும் கூட வீரத்துடன் வாழ வேண்டும் என்று அவர்களுக்குள்ளே அந்த விசுவாசத்தை அதிகரித்துக் கொள்வார்களாம். இரண்டு விதமான பார்வை பார்க்கின்றோம். இயேசுவின் பாதங்களே நாம் இயேசுடைய அன்பை பார்க்கின்றோம், அவருடைய பாடுகளை பார்க்கின்றோம். அவைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும். எனவேதான் நற்செய்தி வாசகத்திலே உங்களுடைய உடலுக்கு கண் தான் உங்கள் உடலுக்கு விளக்கு என்பதை நாம் படிக்கின்றோம். ஆகவே நாம் பார்க்கும் பார்வை அந்த விசுவாச பார்வை, விசுவாச அந்த ஆற்றலை பெறுவதற்காக வேண்டிய அந்த ஒரு பார்வை. இயேசுவின் சிலுவை பார்க்கின்ற பொழுது, அவருடைய இதயத்தை பார்க்கின்ற பொழுது, அவருடைய இதயத்தின் அந்த அன்பால் ஈர்க்கப்பட வேண்டும். அவருடைய அன்பில் நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, அந்த அன்பை மற்றவர்களுக்கு நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும். அவற்றுக்கு சான்று பகர வேண்டும் இயேசுவின் அன்புக்கு என்பதை மறந்து விடாமல், இதை ஆண்டவரின் பங்கை சேர்ந்த ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவர் இயேசுவின் அன்பால் ஈர்க்கப்பட்டு அவருடைய அன்பில் நிலைத்திருப்பதற்காக வேண்டிய ஆற்றலை பெற்று அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருந்தால் மாத்திரம் போதாது, அந்த அன்பை பகிர வேண்டும், மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும், அவற்றை தெரிவிக்க வேண்டும். இவராக அனைவரும் அந்த இயேசுவின் அன்பால் ஆட்கொள்ளப்பட வேண்டும். இதை மனதிலே வைத்து நம்முடைய அன்பின் பயணத்தை, ஆன்மீக பயணத்தை நாம் தொடர்ந்தோம். இதாக பொறுப்பெடுத்த இந்த பங்கு தந்தை இப்பொழுது அவருடைய விசுவாசத்தை அறிக்கையிட விசுவாச பிரமாணத்தை சொல்வார். அதற்கு பிறகு அவருடைய பணிகளை பிரமாணிக்கத்தோடு நிறைவேற்ற அவருடைய பிரமாண வாக்குறுதியையும் எடுப்பார். மூன்றாவதாக இந்த வாக்குறுதிகளை எடுத்த பிறகு அவருடைய செயலாற்றல்கள் அனைத்தும் அவர் ரகசியமாக வைக்க வேண்டியவற்றை ரகசியத்தோடு செய்யவும் வாக்குறுதி எடுப்பார். Now, dear Father Santosh Roy, express your faithfulness in the service of the Lord and profess your faith. I, Father Santosh Roy, with a firm faith, believe and profess each and everything that is contained in the symbol of faith, namely, I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible.
I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, God of the Father, before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made, for us men and for salvation. He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate by the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scripture. He ascended into heaven, and he is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one Holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. With a firm faith, I also believe everything contained in the Word of God, whether written or handed down in tradition, which the Church, either by the solemn judgment or by the ordinary and universal magisterium, sets forth to be believed as divinely revealed. I also firmly accept and hold each and everything definitively proposed by the Church regarding teaching of faith and morals. Moreover, I adhere to the religious submission of the will and intellect to the teaching which either the Roman Pontiff or the College of Bishops enunciate with they exercise their authentic magisterium, even if they do not intend to proclaim this teaching by a definitive act. Fidelity and secrecy, as assuming our office to be exercised in the name of the Church. I, Father Santosh Royal, assuming the office of Sacred Heart Church, promise that in my words and my action I shall always preserve the communion with the Catholic Church. With the great care and fidelity, I shall carry out the duties incumbent on me towards the Church, both universal and particular, in which, according to the provision of the law, I have been called to exercise my service. In fulfilling the charge entrusted to me in the name of the Church, I shall hold fast the deposit of faith in the entirety, shall faithfully hand it on and explain it, and I shall avoid any teaching contrary to it. I shall foster the common discipline of the entire Church, and I shall maintain the observance of all ecclesiastical laws, especially those who are contained in the Code of Canon Law. With the Christian obedience, I shall follow what the Archbishop, as authentic doctors and teachers of the faith, declare, or what they, as those who govern the Church, so that apostolic activity exercised in the name of and by mandate of the Church may be carried out in the communion with the local ordinary. I also commit myself and solemnly promise fulfill diligently the task assigned to me by this office, and so observe officially secrecy, proximity. I also promise that I shall neither ask for nor accept offering as reward, even if offered in the form of gift. So help me God, and God's holy gospel on which I place my hand. Place Bangalore Sacred Heart Church, Richmond Town, date 20 June 2025. Father Santosh Royal.
இப்பொழுது எல்லோரும் எழுந்திருப்போம். விசுவாச மன்றாட்டை ஆரம்பிப்போம். நம்முடைய புதிய ஊருக்காகவும் திருச்சபைக்காகவும் பொதுமக்களின் நலனுக்காகவும் துதிப்போம். உங்கள் பதியோரில் ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்கிறது. அன்பார்ந்த சகோதரரே, அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தாம் சீடருக்கு அழைத்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள். ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். வழியாக இவரோடு இவர் எல்லாம் இறைவனாகிய தந்தை ஆவியாரின் ஒன்றுக்கு எல்லா புகழும் மாற்றியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. செம்மறியின் விருந்து அழைக்க பெற்றோம், பேரு பெற்றோம். புதியதாக பங்குத்தந்தையாக பொறுப்பெடுத்த ஃபாதர் சந்தோஷ் ராயனிடம் இந்த நற்கருணை பேழையின் சாவியானது செலுத்தப்படும். நற்கருணையை பாதுகாக்கவும் அதற்கு காவலாக இருக்கவும் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கவும் அவரிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது. I place in your hands the keys of the tabernacle of Sacred Heart Church. Protect the sanctity and holiness of this most holy sacrament, and through this sacrament nourish all the people of God of this parish. ஆசையாய் நான் காத்திருக்கிறேன்.
பங்கு தந்திரிடம் இந்த பங்கில் இருக்கும் மக்களின் கணக்கெடுப்போம், அக்கவுண்ட்ஸும் மற்றும் இன்வென்ட்ரி பங்கில் இருக்கும் பொருட்களை பற்றியோ இருக்கும் புத்தகங்களை அவர்களுக்கு ஒப்படைப்பார். அது ஆன பிறகு பாரிஷ் கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் கேண்டில்ஸ்களை ஏற்றி முன்னாடி அதோடு நிற்பார்கள். Containing all the names of the people of God of this parish Sacred Heart has been placed in your hands. You have the responsibility over all the people of all religions of this parish, where especially your responsibility lies on the Catholics of this parish. By your example, may the number of Catholics increase in this parish. Above all, may the faith and hope of the people of God of this parish increase and be strengthened day by day. The responsibility to administer all the property and income of the parish is primarily of the parish priest. Therefore, the inventory of the parish has been given to you by the representative people of God, by the cooperation and encouragement of the parishioners. May this parish progress day by day. All the parish council members, light your candles and stand in the line here. Lord Jesus Christ is the light of the world. As a sign of spreading this light everywhere in this parish, the newly appointed has lit the lamp. In the pastoral work of the parish, the people too have to share the responsibility. Just as all these lamps together has spread the light and illumined this church, so also may the pastoral work of the parish priest, with the cooperation and encouragement of all the people of God, bear fruits abundantly. Congratulations to the newly installed parish priest, all the parish council members, and all of you, dear parishioners. மாதவளியாக பகுதியாக பொறுப்பேற்ற தந்தை சந்தோஷ் ராயல்களுக்கும் பங்கு பேரவை மற்றும் ஃபைனான்ஸ் கமிட்டி
ஒவ்வொரு அங்கத்தினருக்கும் பொதுமக்களாக உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய உளமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்கள். கடைசி ஆசிரியர்களாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களை பாதுகாக்கும் நடுவில் உங்களை காப்பாற்றும் உங்களுக்குள்ளும் உங்களுக்கு வழிகாட்டும் உங்களுக்கு முன்னும் உங்களுக்கு காவலாக இருக்கும் உங்களுக்கு பின்னும் உங்களை ஆசிர்வதிக்கும் உங்கள் மேலும் இருப்பாராக. எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவியார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. சென்று வாருங்கள், திருப்பலி நிறைவு பெற்றது. I count this a great opportunity and a privilege to speak on behalf of all of you, the council members and the people of God. Good evening, Your Excellency, Joseph Susanathan, Reverend Father Lourdes Xavier Santosh, Father Kanika Swami Jacob, Father Joseph Bhakyaraj of the Congregation of the Priests of the Sacred Heart, all the Reverend Fathers who have assembled here, especially our son of the soil, Manan Maindan, Father Martin, Father Gregory, Father George Sudeep, Father Sundar, Father Rajesh, Father Vallabhai Das, and the religious superiors of the Bonsuckers, Jesus and Mary and Francis, Jesus, Mary and Joseph and Franciscan Servants of Mary congregations, members of the Parish Pastoral Council, Finance Council, Legion of Mary, Vincent de Paul, youth, various choirs, Women's Commission, altar servers, intercessory groups, faith formation teachers, sisters, brothers, and all who have assembled here. Today is indeed a day of great joy as we wish our dear Bishop goodbye and warmly welcome our new parish priest. We are filled with gratitude to God for all that He has accomplished in and through our Bishop for the last 4 years. Wonderful work related to our spiritual growth and upliftment of the parish has been carried out, and we are indebted to our Bishop for his hard work and dedication. Freedom to express yourself and state your opinion. Freedom to take decisions by the leaders of the various associations. Guidance to maintain order and discipline with regard to liturgical celebrations. Delegation of work to assistant priests and lay workers. A warm smile and welcoming attitude. An efficient parish office, and many more have been the hallmark of our Bishop. Granting freedom to operate, delegating critical work, and at the same time taking responsibility personally for the outcome is the mark of a true leader and administrator, and you possess these excellent qualities. It was a joy to work with you, dear Bishop, and we appreciate it very much. May God bless and go with you as you take up greater and higher responsibilities for the good of the Archdiocese and the people of God. Pray for us daily at the shrine of our Blessed Lady, where you will reside, and we will be ever thankful. May Mary, our Mother, watch over you and guide you as you lead the Church in faith, holiness, justice, and peace in the years ahead. A warm and wholehearted welcome to you, our new parish priest, Father Lourdes Xavier Santosh Royan. Father already knows the smell of the sheep
as he has served in our parish some years ago. He is a hard-working, go-getter priest who will go to any extent to achieve his goals. He is the builder of the church and the establishment of basic small Christian communities, which is a favorite method he uses. He goes down to the depth of any problem to identify the root cause and works for solutions. He visits homes, families and communities, prays with them and stays personally involved. Father Santosh is a compassionate, bold and daring priest. You must be aware that during the recent COVID-19 pandemic, he risked his life to care for the sick and the dying, along with a band of equally dedicated priests. Father Rajesh, who is present here, is one of them. And people, he undertook transporting people to hospitals, those who were sick, burying the victims of the dreaded COVID plague, caring for the survivors and much more. Hundreds, if not thousands, were attended to by Father and his faithful companions at the risk of death themselves. What heroism, what bravery. Driving ambulances and hearses themselves, lifting bodies and transporting them, wearing hazmat suits, sanitizing and whatnot, all for the love of Christ and being true to his commands. Acts of mercy carried out without fear, knowing that the one who called you was faithful was their only motivation. For God and for his glory was the war cry. In today's world, it is so heartening to see people like Tobias and Father Damien among us. We stand in awe and salute you, dear Father. Further, Father Santosh is known for his social service, helping people with financial difficulties to take care of medical expenses, regular dialysis for those with kidney ailments, and much more. He is the go-to man for any need, and he is always ready to lend a helping hand. Last but not least, he is a person of strong convictions, and come hell or high water, he will stand tall and be unfazed. He will surely lead us in our spiritual journey with his dedication and commitment, inspiring us along the way. You can trust him as he will stand for justice and truth. I also take this opportunity to warmly welcome our two new assistant priests, Father Kanikaswamy Jacob of our Archdiocese and Joseph Bhatyaraj of the Sacred Heart Jesus Fathers. Dear Fathers, this is a loving, peaceful and caring parish, and you will feel at home here. The people will respect, appreciate, support and protect you, and you will be cherished and loved by all the parishioners. You will be able to carry out your ministry with enthusiasm and fervor and experience the blessings of the Sacred Heart of Jesus and the tender, loving care of the people you minister to. And now to our parish priests and the assistant priests, be assured we have your back and you can count on us. We assure you of our support and cooperation. We will work with you tirelessly, respect, recognize and value your services. May your ministry be fruitful and satisfying as we journey together towards our heavenly Jerusalem. A warm welcome again to you, our dear fathers, and a respectful farewell to our dear bishop. God be with you now and always. Thank you. அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, இதில் தமிழ் பங்காக இருக்குன்னா கொஞ்சம் தமிழ் பேச வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். குறிப்பாக நம்முடைய பேராவை செயலாளர் விவரமாகவும் விரிவாகவும் அவர் எல்லாருக்கும் சொல்லிவிட்டார். திரும்ப நான் அதை சொல்ல தேவையில்லை. ஆனால் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் குறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இன்று நமது மத்தியில் பணியாற்றி இதோ அதாவது நம்முடைய தூய அற்புத அன்னை ஆரோக்கிய அன்னையுடைய பங்கிற்கு
இங்கு பணி மாற்றத்திற்காக அவர் முதலில் அவருடைய முன்னோர்களே சொன்னார், குருக்கள் மாறுவது பணி செய்யதான், ஆனால் இங்கு பணி நடந்து கொண்டே இருக்கும், திருப்பலி நடந்து கொண்டே இருக்கும். ஆகையால் நீங்கள் எல்லோரும் முழுமையாக பங்கெடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். அதே போல் அவருடைய ஆசை நிறைவேற்ற நாம் முழுமையாக பங்கெடுத்து அவருக்காக ஜெபிப்போம். குறிப்பாக திரு இருதய ஆண்டவர் ஆலயத்தில் ஆண்டவர் இருந்தபோது நம்மளுக்கு ஒரு ஆண்டவரை கொடுத்தார். மேதகு ஆண்டகை ஜோசப் சூசிநாதன் அவரை கொடுத்தார். நம்முடைய பேரவை செயலர் கூறிய பிரகாரம் ஒரு அன்னை மரியாதையிடமும் நம்முடைய பீடத்தில் அருகில் ஒவ்வொரு திருப்பலி ஆனவர்களும் ஜெபிப்பார், முழங்கால் பண்ணிட்டு தான் ஜெபிப்பார். அதை நான் பார்த்திருக்கேன். வந்த புதிதில் கிட்டத்தட்ட 5 திருப்பலியை நிறைவேறினார். ஃபாதர் இப்படியானால் நம்முடைய உடல் நலி எப்படியாகும், வருவார், பயப்படாங்க, நம்ம பங்கு வருவார்கள், மேதாசிலிருந்து குருக்கள் வருவார்கள் என்று சொன்னார். அதே போல் குருக்களை வரவழைத்து எந்தெந்த ஆன்ம காலத்தில் எது தேவை அதையெல்லாம் செய்து முடித்தார். இந்த 4 வருட பணி வாழ்வில் அவருக்கு ஆண்டவரும் அன்னை மரியாதையும் கைவிடாமல் நம்முடைய உயர் மறை மாவட்டத்திற்கு ஒரு துணை ஆயராக மேதகு ஆண்டகையாக அவர் உயர்த்தினார். அவர் நாமும் அவரை போல் இருந்து நம் பணி வாழ்விலும் நம் இறை வாழ்விலும் நம்முடைய லௌகிக வாழ்விலும் நாம் முயற்சி எடுப்போம். ஆகையால் நம்முடைய பங்கு தந்தை அவர்களுடைய மறைவுரையும் அவருடைய வழிகாட்டுதலும் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றவர்கள். அவருக்கு நன்றி அறிதலாக இந்த பங்கு மக்கள் சார்பாகவும் உங்களுடைய சார்பாகவும் நான் பிரியாவுடைய வாழ்க்கையை நன்றியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்முடைய பங்கிற்கு முன்னால் இந்நாள், அன்றும் இன்றும் என்றும் சொல்லலாம், சொல்லாமல் இருக்கலாம். நல்ல பழக்கப்பட்டவர், இனிமையானவர். நம்முடைய செயலர் சொன்ன கோவிட் சமயத்தில் எவ்வாறு பணிபுரிந்தார் தெரியும் உங்களுக்கு. நம்முடைய பங்கு வாலிப பிள்ளைகள் கூட அவருடன் சேர்ந்து உழைத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் என்றால் அதனுடைய வேறு எங்க இருக்கிறது அதை நுட்பாக கவனித்து அவர் பங்குகளில் பணியாற்ற இருக்கிறார். பெரிய பெரிய பங்குகளிலும் சரி, வெளிப்பங்குகளிலும் சரி, இப்பொழுது நம்முடைய BMSS அதிலையும் சரி சிறப்பாக பணியாற்றி திரும்பவும் நம்முடைய பேராயருடைய பணி மாற்றத்தினால் இங்கு நம்முடைய பங்கிற்கு திரு இறுதி ஆண்டவர் பங்கிற்கு பங்கு தந்தையாக வந்திருக்கிறார் லூர் சந்தோஷ் ராய் அவர்கள். அவர்களையும் உங்கள் சார்பாகவும் இங்கு பங்கு மக்கள் சார்பாகவும் பேராவை மெம்பர் சார்பாகவும் ஏனைய குருக்கள் சார்பாகவும் அவரை வருக வருக என்று மனமான வாழ்த்து வரவேற்கின்றோம். மற்றும் ஏனைய நம்முடைய செயலர் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டார். ஒவ்வொரு குருக்கள் பேரையும் ஒரு உன்னிப்பாக வைத்து 3 பக்கம் அவர் உழைத்தார். எதுக்கு கொடுப்பட்டது 4 மினிட் தான் பேச வேண்டும் என்று. ஆக நான் எதுவும் எழுதி கொள்ளவில்லை. இந்த பேச்சில் ஏதாவது தவறுதல் மீறுதலால் மன்னித்துக் கொண்டு இங்கு வந்திருக்கும் அனைத்து குருக்களுக்கும் உங்கள் சார்பிலும் என்னுடைய சார்பிலும் திரு இறுதி ஆண்டவர் பங்கு மக்கள் சார்பிலும் வருக வருக வென்றும் புதிதாக நம்முடைய பங்கிற்கு உதவி பங்கு தந்தைகளாக வந்திருக்கும் நம்முடைய ஃபாதர் பாக்யராஜ் மற்றும் காணிக்க சுவாமி அவர்களையும் உங்கள் சார்பாகவும் பங்கு மக்கள் சார்பாகவும் பேரவை மெம்பர்கள் சார்பாகவும் மற்றும் வருக வருக வென்று வரவேற்கின்றோம். குறிப்பாக அவர் சொன்னார், மண்ணின் மைந்தர் நம்முடைய பங்கு தந்தை பாசமிகு பந்தது முன்னாள் பங்கு தந்தை இப்பொழுது அற்புத அன்னை ஆரோக்கிய அன்னை இருக்கிறார். அவர் பணிமாற்றம் கூட பெற்றிருக்கார் நினைக்கிறேன். அவர் இங்கே வந்து சமயத்தில் இதோ இங்கு புதிய பங்கு தந்தையை நியமித்து பேர் அவருடைய உரையை வாசித்து பங்கு தந்தையை நியமித்து கொடுத்திருக்கிறார். அவருக்கும் மண்ணின் மைந்தர் நம்முடைய மார்ட்டின் ஃபாதர் அவர்களுக்கும் நன்றியையும் மற்றும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஏனைய அனைத்து குருக்களுக்கும் உங்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. நிறைய வாழ்க. We felicitate our priests here with presentation of bouquets. I request the congregation's superiors of the 3 congregations to come forward. I require Baisley to come forward. Also request Gabriel, Benedict Gabriel, please come forward. Sister Philo,
I request Baisley to present the bouquet to our Bishop, Reverend Dr. Joseph Susanand. I request Sister Amelie to present the bouquet to our Father, Luke Xavier Santosh, our new parish. I request Santosh, Parish Council member, to present a bouquet to Father Kanika Swami Jacob. I request James' sister to present one to our Father Bhakyaraj. I request Assistant Sister to present a bouquet to our dear Father Martin. I request Benedict to present a bouquet to Father Gregory. And there's one last one, I don't know who the lucky priest. Pinky Pinky Ponky, I think I request Charles Philip, Sister Philo, to present a bouquet to Father Das. I request Charles Philip to present a bouquet to the daring Father Rajesh. Prakash, please present one to Father Sundar. Present the last one to Father George Sudeep. Thank you very much. ஏற்கனவே 8 மணி ஆயிடுச்சு. எனக்கு பசி இருக்கும். ஒரு வயசானவர், அவருக்கு 71 வயசு. 71 வயசானவர் தான். ஒரு நாள் ஆடு மேய்ச்சின்னு இருக்க ஒரு பையனை கூப்பிட்டு ஒரு ஆட்டை கொண்டு வந்துட்டு அந்த 2 பங்கு ஏதாவது உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு அதை கொண்டு வா அப்படின்னு சொன்னார். சரி, அந்த பையனும் அந்த ஆட்டை வந்து 2 அவனுக்கு பிடிச்சது கொண்டு வந்தான். கொண்டு வந்த பிறகு அவர் கையில் கொடுத்தாரு, அந்த பெரியவர்கிட்ட. அவர் பார்த்தா 2 பொருள், ஒன்று நாக்கு, இன்னொன்று இதயம். இது 2 ப்ரெசென்ட் பண்ண. அடுத்து அதை வாங்கிட்டு அவர் மறுபடியும் சொன்னார், சரி இப்போ உங்களுக்கு அது இன்னொரு ஆட்டு போயிட்டு எடுத்துட்டு அது உங்களுக்கு பிடிக்காத 2 பொருள் கொண்டு வா அப்படின்னாரு. பிடிக்காதது 2 பொருள். அப்போ அவர் மறுபடியும் போகிறாரு, போயிட்டு கொண்டு வந்தார், எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்தாரு. பார்த்த பிறகு மறுபடியும் என்னன்னு பார்த்தா மறுபடியும் நாக்கு, மறுபடியும் இதயம். அந்த நிலைமையில தான் நான் இங்கே இருக்கிறேன். ஸோ ஆர்ச் பிஷப் வந்து அவருக்கு 71 வயசு, அவர் இங்கே அனுப்பிச்சிருக்காரு. எது கொண்டு வா அப்படின்னு சொன்னாருன்றது அவர் அடுத்த வாரம் வருவார், அவரே கேளுங்க. ஆனால் நான் புரிஞ்சுக்கிறது இதுதான், இந்த திருச்சபை என்பது வந்து இதயத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட கட்டடம். எப்படி இந்த கல்லுங்கள் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு கட்டடம் கட்டுறாங்களோ அதுபோல் இந்த கட்டடம் வந்து இதயத்தினால கட்டின ஒரு கட்டடம். இந்த இதயத்தில் வந்து நம்ம பங்கு கொள்வது அது ஒரு பெருமை, ஒரு பெருமை, அது ஒரு ஆசீர்வாதம் தான். நீங்கள் பார்த்தீங்களா, பாரிஷ் கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இங்கே நின்று இருக்கும் பொழுது கேன் வந்து புது பாரிஷ் மிஸ் தான் கொடுக்கணும். ஆனால் அதை மாட்டி நேரத்தில் கொடுத்துட்டு வந்தார். பார்த்தீங்களா? ஏன் தெரியுமா? அவர் இன்னும் பாரிஷ் மிஸ்ஸாக தான் நினச்சிட்டு இருக்காரு.
ஆக்சுவலி என்னை இங்கேருந்து அமிச்சது அவர் தான். நான் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் வந்து ஃபார் டிஎஸ் அலெக்சாண்டர் இருந்தார். 2வது வருஷம் ஃபார் டிஎஸ் அங்கே போயிட்டு பிறகு ஃபார் மார்ச்சிங் வந்தார். 3வது வருஷம் நாங்கள் இங்கே இருக்க வேண்டியது. என்ன எழுதி அமிச்சார் தெரியல பிஷப் உடனே மாற்றிட்டேன். கிறிஸ்து நண்பர்களே, அங்கேருந்து தான் என்னுடைய வாழ்க்கை தொடர்ந்து. அதாவது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பேரிஷ் இது. அந்த ஆர்டினேஷன் ஆகிட்ட பிறகு இங்கே வந்ததற்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அது ஃபார் டிஎஸ் அலெக்சாமி, அதாவது மார்ட்டின், ஒரு இது உண்மையிலே ஒரு குடும்பம் மாதிரி இருந்தது. ஒரு அதுதான் இதயத்துக்கு சம்பந்தம் மாதிரி இருந்தது. அதனால அவர் அங்கே போயிட்டு அதுக்கு சொல்லி பள்ளியாக கொடுத்தி பிஷப் மறுபடியும் அங்கே நானே எதிர்பார்க்கல. இது வந்து தெரில யார் முடிவு எடுத்தார் அப்படின்னு. பிஷப் வந்து சொன்னார், அது ராஜேஷ் கவரில் அவர் 1 இயர் வந்து உங்களுக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக இருப்பார், நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணணுன்னு 2 பேரையும் கூப்பிட்டு பேசி சொன்னார். சரி ஓகேன்னு சொன்னோம். அதான் இப்போ 1 வாரம் ஆகிட்டு மறுபடியும் கூப்பிட்டு இல்லை ஃபாதர் ராஜேஷ்க்கு 6 மாதம் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு. சரி ஓகேன்னு சொன்னோம். மறுபடியும் 1 வாரம் ஆகிட்ட பிறகு இல்லை 3 மாதம் இருந்தாருன்னா போதும் அப்படின்னா. அது ஆகிட்டு பிறகு கூப்பிட்டு இதை நீ இங்கேருந்து கலந்து உடையறா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். சரி அப்படிதான் ஆச்சு. இது கடவுளுடைய சித்தம். நான் எப்படி ஃபாதர் பிஷப் சூசைநாதனை மீட் பண்ணேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன், தெரிஞ்சுப்போம். பிஷப் வந்து எந்த பேரிஷ்ல இருந்தாலும் தெரியாது. அவர் வந்து ஜாலண்டி பேரிஷ்க்கு அவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனார். ஆன பிறகு ஃபாதர் தேவகுமார் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். அப்போ அவர் வந்து தியாலஜிலாம் முடிச்சுட்டு இருந்தார். அவருக்கு ஆர்டினேஷன் கொடுக்கணும். அதுக்கு முன்னே வந்து பிஷப் இக்னேஷியஸ் கிட்ட வந்து அவருக்கு மைனர் ரைட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தார். அப்போது அவருக்கு வந்து அங்கே போஸ்டிங் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபாதர் சூசைநாதன் பேரிஷில். அங்கே வந்து அவரை ஒரு பிரதராக போட்டு அவருக்கு மைனர் ஆர்டர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் அவர் கூட போயிட்டு பிஷப் வந்து அது புதுசாக வந்தார் இல்லையா, அதெல்லாம் க்ளீனிங்கு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு பேக்கிங் எல்லாம் நானும் தேவகுமார் தான் பண்ணப்பாங்க பிஷப் கிளாஸ். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நான் பார்த்துருந்தேன். அப்போ பார்த்துருந்தேன். கிறிஸ்து வருவார்களே, டைம் இல்லாதனால முதலாக கடவுளுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். அது இல்லாமல் ஒரு குருக்கள் வந்து ஒரு திருச்சபைக்கு வரும்பொழுது எப்படியும் இந்த லாட் ஆஃப் பேஸ்கெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய எம்டி பேஸ்கெட்ஸ் கொண்டு வருவாங்க. அந்த பேஸ்கெட்ஸ் ஏன் எம்டின்னு சொன்னால் அதில் வந்து அருள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது கிரேசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி மாதிரி ஃபுல்லாக கிரேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்களே, அதுபோல் ஒரு பங்குல ஒரு புது ப்ரீஸ்ட் வரும்பொழுது நிறைய பேக்ஸ் கொண்டு வருவாங்க. அதில் வந்து நிறைய கிஃப்ட் இருக்கும். அது வந்து மக்கள் வந்து எப்படி வந்து அந்த அந்த அருளை வந்து எடுத்துக்கணுன்றது அவங்களுக்கு பொறுத்து தான். ஓகேங்களா? ஸோ எப்படி வந்து இந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த பையன் வந்து அந்த நாக்கு இதை 2 கொண்டு வந்தாங்க. அதோடைய முழு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? அதாவது யார்கிட்ட வந்து நல்ல இதயம் இருக்கோ, நல்ல நாக்கு இருக்கோ, அவங்க எப்போதுமே நல்லா இருப்பாங்க. யார்கிட்ட வந்து நல்ல இதயம் இல்லையோ, நல்ல நாக்கு இல்லையோ, அவங்க வந்து நிறைய இழக்குவாங்க. இதுதான் வாழ்க்கை. ஒரு பங்குல வந்து மக்கள் அனைவரும் சேர்ந்து செய்ய வேண்டியது 2 விஷயம் தான். 2 விஷயம். முதல் நம்முடைய விசுவாசத்தை வளர்த்துக்கணும். ஏன்னா அந்த விசுவாசம் தான் நம்மளுக்கு மோட்சத்தை கொண்டு போவோம், அமைதியும் சமாதானம் சந்தோஷம் கொடுக்கும். 2வது ஒற்றுமை. நம்முடைய திருச்சபையில் வந்து அந்த ஒற்றுமைன்றது இருக்கு, ஆனால் இல்லை. இப்படித்தான் நிலைமை இருக்கு. ஆனால் நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய வேலை தெரியுமா? ஒற்றுமை. இந்த ஒற்றுமைக்காக யார் உழைக்கிறாங்களோ கடவுள் அவங்களோட இருந்து வழி நடத்துவார். ஆகையினால இந்த பங்குல அதுக்காக முயற்சி செய்வோம். கடவுள் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். இந்த நேரத்தில் நான் விசேஷமாக பிஷப் சூசைநாதனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மற்றும் நன்றி. அவர் எப்போதுமே எந்த விஷயம் நம்ம கேட்டாலும் ரொம்ப சிம்பிளாக நீட்டாக நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணார். அவர் மோஸ்ட்லி இங்கே நாங்கள் இருந்தால் கூட அவர் தான் பாரிஸ்பிஸ்டாக இருப்பார். எக்ஸ் அஃபிஷியலாக எல்லா விஷயத்தையும் அவர் இருப்பார். என்னை அவர் வழி நடத்துனாங்க. இவங்க சார்பாக, பங்கு சார்பாக, பங்கு பேரவை சார்பாக அவர் நான் கேட்டுக்கொண்டேன். Come fast, so I just give a small order. My assistant just to take this shot and give it to other bishops, other fathers.
since the feast after God's I request all the parish pastors to be tomorrow to be assembly 4:30 here, not 1 here, 4:30. Okay, so you can just immediately after for the adoration. Okay, சிலர்பார்களே இப்பொழுது இறுதி முறை ஆகவே இது அடுத்து தேவனங்களை ஆசிரியர்கள் அன்பார்களே கடந்த 4 ஆண்டுகளாக இந்த மிகவும் பக்தி நிறைந்த பழமையான ஒரு பங்கு விசுவாச வாழ்வில் ஆகவே பங்கு மக்களாகும் அனைவருக்கும் நற்பணியாற்றுவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். இன்று மன மகிழ்வுடன் நிறைவுடன் நன்றி உள்ளத்துடன் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லி நான் பிரியார் விடையும் இந்த நேரத்தில் விசேஷமாக ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய நன்றி உரித்தாக்குகின்றேன். பங்கின் ஆலோசனை அங்கத்தினர்கள், பாடல் குழுவினர்கள், எல்லா 3 மொழியும் எல்லா நம்முடைய மரியாதை சங்கத்தினர்கள், வின்சென்ட் பால் சபையில் விமென்ஸ் கமிஷன், மேலும் லேடிஸ் அண்ட் சேரிட்டி, மைனாரிட்டி செல் ஆகவே அனைவருக்கும் என்னுடைய விசேஷ நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய முழுமையான ஒத்துழைப்பிற்காக மேலும் நம்முடைய அருட்சகோதரிகள் ஜே சிஸ்டர்ஸ், பால்சக்கர் சிஸ்டர்ஸ், பிரான்சிஸ்கன் சிஸ்டர்ஸ் ஆகவே முன்னால் இருந்த சுப்பீரியர்ஸ், இப்பொழுது இருக்கின்ற சுப்பீரியர்ஸ் இவருக்கும் அவருடைய சபையினருக்கும் உளமார்ந்த நன்றிகள். ஒவ்வொருவருக்கும் பங்கு மக்களாக அனைவருக்கும் என்னுடைய உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். My brothers and sisters, at this moment I would like to thank each and every one of you. As I leave this parish, my heart is full of joy, full of gratitude. I would like to express my sentiments of gratitude to everyone, all the parish council members, all the association members, the Pious Association members, all the file members, the altar servers, and each and everyone who have been part of organizing along with me for running the parish or animating the parish. Thanks to each and every one of you. இத்தருணத்திலே நம்முடைய புதிதாக இந்த பணி வாழ்வில் துவங்கியிருக்கின்ற அருள் தந்தை லூர்து சந்தோஷ் அவர்களுக்கு என்னுடைய உளமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். I would like to greet and wish the new parish priest who has just taken over the charge all the very best. பிஷப் வந்துட்டு நம்முடைய ஆவிய புதுப்பித்தல் பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனுடைய நிலைமை என்ன என்று தெரிந்து கொள்வோம் இல்லைங்களா? வருகின்ற வாரத்தில் 25ஆம் தேதி எல்லா பணியும் முடிந்துவிடும். எல்லா பணியானது கொடியேற்றத்திற்காக ஆலயம் மிக பொலிவாகவும் புதிதாகவும் காட்சியளிக்கும் என்றும் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஆனால் இந்த ஒரு பணிக்காக நீங்கள் மிகவும் தாராளமாக நீங்கள் அன்போடு உங்களுடைய காணிக்கை செலுத்தியிருக்கின்றீர்கள். இதுவரையிலும் 32,622,628 ரூபாய். ஆகவே உங்களுடைய தாராள மனிதனுக்காக, உங்களுடைய நன்கொடைகளுக்காக உளமார்ந்த நன்றிகள். ஆண்டவர் இயேசு உங்களுக்கு
நிறைவாக நீங்கள் தந்த இந்த நன்கொடைகளுக்கு இறை ஆசிரை அதிக மடங்கில் இறைவன் உங்களுக்கு தருவாராக. My brothers and sisters, I am very happy to announce to you that the work that was begun will be completed before the flag hoisting. So on the 25th, every work will be done, and so far your contributions are 32,62,628 rupees. Thank you for your generous contribution. ஆகவே இந்த பணியானது இன்னும் 2-3 நாளில் இங்கே வந்து அதை பார்த்து அது முடிக்கும் அளவிற்கும் நான் இங்கே வந்து அதை பார்த்து கவனிப்பேன். மீண்டுமாக அனைவருக்கும் இறை ஆசி நன்றிகள்.